Hello, welcome everyone. Now I am going to discuss few more points based on the concept of Gestalt Psychology. The term Gestalt is based on the assumption that whole is greater than sum of its parts and whole is important than sum of its parts. Every learning situation is considered to be a problem situation that we have to analyze the problem as a whole, and after a sudden flash of an idea in the form of insight, and insight is considered to be the basis of every learning. Every learning situation is a problem situation. We have to analyze the situation as a whole after analyzing sudden flash of an idea in the form of insight, and this is the basis of insight learning. As I told you in our previous sessions, there are three important psychologists associated with the concept of Gestalt psychology. They are Max Wertheimer, Kurt Kafka, Wolfgang Kohler. Kohler conducted a lot of experiments utilizing chimpanzees, and these experiments are the basis of Gestalt learning theory. കോഹ്ലർ ചിമ്പാൻസി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നിലധികം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് തരം എക്സ്പെരിമെന്റ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് പകരുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിമ്പാൻസിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ചിമ്പാൻസി അദ്ദേഹം ഒരു കൂട്ടിനകത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക. സാമാന്യ വലിപ്പമുള്ളൊരു കൂടാണ്. അതിന്റെ റൂഫില് ഒരു ബനാനയുടെ ഒരു പോർഷൻ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിമ്പാൻസി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ജമ്പ് ചെയ്യാണ് ഈ ബനാന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അതിന് കിട്ടുന്നില്ല, കാരണം കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്തിലാണ് അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് ടയേർഡായി ആ കേജിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ കൂട്ടിന്റെ അകത്ത് നേരത്തെ ഒരു വുഡൻ ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വുഡൻ ബോക്സ് അത് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ മുകളിൽ ചാടിക്കയറി ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബനാന കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേണിംഗിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എവറി ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ is a problem situation. After analyzing the whole situation, sudden flash of an idea in the form of insight, and this is the basis of all educational process, all learning process. Then what about the steps of Gestalt learning? Then we have to analyze the steps of Gestalt learning. Number one, identifying the problem, the first one, identifying the problem. Then number two, perceiving the problematic situation. The second one is perceiving the problematic situation. The third one, incubation, brooding over. Then fourth one, trial and error, lot of efforts. Then the fifth one, development of insight. That means sudden flash of an idea in the form of insight. And the last one, repetition. So I would like to repeat: identifying the problem, perceiving the problematic situation is the second one. Incubation, that means brooding over. Trial and error effort. Then the next one, development of insight. That means sudden flash of an idea in the form of insight. And the last one, repetition. Then there are so many factors which affects learning process based on the Gestalt concept. They are experience. What are the factors affecting Gestalt learning? Number one, experience. Number two, intelligence. The third one, learning situation. And the fourth one, initial effort. And the last one, repetition and generalization. Repetition and generalization. Experience, intelligence, learning situation, initial effort, repetition and generalization. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക. ഗസ്റ്റാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറിയാണ്. കോഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലേണിംഗ് നടക്കും. കോഗ്നീഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്രെയിൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഹയർ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ
നമ്മൾക്ക് ഇന്റലിജൻസ്, ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. അത് ചെറിയ ചെറിയ ആനിമൽസിന് ഒരു തരത്തിലും പറ്റില്ല. അത് ഹയർ ഓർഡർ ആനിമൽസിന് മാത്രമേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം. Every learning situation is considered to be a problem situation that we have to analyze the problem as a whole and sudden flash of an idea in the form of insight. എല്ലാ ലേണിംഗ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ആ പ്രോബ്ലം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ തലച്ചോറുണ്ടാകുന്ന സഡൻ ഫ്ലാഷ് ആണ് ലേണിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, പെർസീവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇൻക്യുബേഷൻ, ബ്രൂഡിംഗ് ഓവർ, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിക്കുക. ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എഫർട്ട്, ഒരുപാട് ട്രയൽ ശ്രമിക്കുക. ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ്, ദ ലാസ്റ്റ് വൺ റിപ്പിറ്റേഷൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ആർക്കിമിഡീസിന്റെ കഥ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ആർക്കിമിഡീസിനോട് രാജാവ് പറഞ്ഞത് കിരീടത്തിന്റെ മാറ്റി പരിശോധിക്കണം. ഒരുപാട് ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടാണ്. ആർക്കിമിഡീസിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി പരിശോധിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തല വെട്ടിക്കഴിയും. ഇതാണ് ആർക്കിമിഡീസിന് കിട്ടിയ ഒരു പ്രോബ്ലം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ മനോവിഷമം ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു വട്ടളത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കയറി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്. അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹം യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഓടുകയാണ്, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്. കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൻസൈറ്റ്, സഡൻ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് എൻ ഐഡിയ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ്. Every learning situation is a problem situation. After analyzing the whole situation, sudden flash of an idea in the form of insight. അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ്. നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാകണം, ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവണം, നമുക്ക് ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുണ്ടാവണം, ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകണം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകണം, ഒരുപാട് എഫർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റ് വരില്ല. ഒരുപാട് ട്രയൽ ആൻഡ് എററിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതേ ബിഹേവിയറിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. The next we have to discuss another important learning theory. The theory is known as social learning theory. The theory has been given by Albert Bandura, a prominent social psychologist. He belongs to America. Remember, cognitive psychologist who stresses the importance of observation are known as social psychologists, and the theory known as social learning theory. This theory otherwise known as modeling or observational learning. In other words, learning by means of indirect experience, vicarious experience. In short, learning by means of other people behavior. Observing the other people behavior is known as observational learning. Learning by means of observing other people behavior is known as observational learning. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ സീരിയലുകൾ, ക്രൈം ത്രില്ലറുകൾ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം, അത്തരം പരിപാടികൾ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അറിയാതെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും റോൾ മോഡൽസിനെ കുട്ടികൾക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അനാരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് സ്വായത്തമാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്രൈം ത്രില്ലറുകളും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രോഗ്രാം, സീരിയൽ പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കുട്ടികൾ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും റോൾ മോഡൽസിനെ അനുകരിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടായിരിക്കും. Then what about the steps of observation learning? Number 1, attending and perceiving the situation. Attending and perceiving the situation. Then number 2, remembering the observed behavior. Remembering the observed behavior, the second one. Then the third one, converting memory into action. Converting memory into action. The last one, reinforcement. These are the steps of observation learning. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ആൽബർട്ട് ബന്ദൂര എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. പൊതുവെ അവര് കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയക്ക് ഊന്നൽ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. അവരുടെ തിയറിയാണ് പറയുക സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി. ഇതിനെ മോഡലിംഗ് ഒന്നും കൂടി പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോൾ മോഡൽസിനെ എടുത്ത് അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയാണ് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് വൈക്കാരിയസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് കൂടി പറയും. അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ 1, attending and perceiving the situation, remembering the observed behavior, converting memory into action. നാലാമത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ
കുട്ടികളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള നിലയിലേക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സീരിയലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം ത്രില്ലറുകളോ കുട്ടികൾ കാണാൻ പാടില്ല. കാരണം അറിയാതെ കുട്ടികൾ ഇത്തരം ബിഹേവിയറിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു പാരന്റ്, ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഗൃഹനാഥൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ അതിന് കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പാത്രങ്ങൾ ഉടക്കുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ കുട്ടികൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബിഹേവിയർ കുട്ടികളും പിന്നീട് ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വായത്തമാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനം.